महायाजक के विषय दे विच और महायाजक के आपां वस्त्रां नूं देख रहे हैं, कपड़ियां नूं देख रहे हैं। और सब तो पहला असीं शुरू होए हैं महायाजक के कपड़ियां दे विच सीने बंद जिहड़ा लगा होया ते उहदे ते जड़े हुए 12 पत्थर। हालेलुया। और उहदे चों असीं 6वें पत्थर ते आए हुए हैं। 5 पत्थरां दे बारे असीं काफ़ी विस्तार दे नाल सिक्ख्या और उन 6वें पत्थर और पत्थर दे जिहड़ी चमक नूं आपां देख रहे हैं। सुनहला चमकदार पत्थर है। हालेलुया। और राखेल दी जिहड़ी बोली सी उहदे तो सी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਲਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਬੂਰ 45 ਦੀ 6 ਤੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੂਤ 1 ਦੀ 8 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रूथ लई नौवीं दियां 10 गुणा जिहड़ी योजना सीगियां जे उन्हें समर्पण किया तो अगे योजना भी उहदी। हालेलुया। सो ये गल सानूं की सिखाउंदी है जे साडे जीवन च कोई समर्पण होऊगा तो उहदी योजना साडे ते प्रगट होऊगी। हालेलुया। हालेलुया। सो जे साडे च समर्पण नहीं तो कोई योजना भी नहीं। जिहड़ी रूथ दी गां दिखानी सी आरपां तो समर्पण नहीं कर सकती, योजना भी उसके लिए कोई आई नहीं। ये गांव जाके देख लो कितने जबरदस्त घराने दे विच चलेगी। हालेलुया। और ये योजना भी बनाई गई है। सो आपां चाहुंदे हैं कि असीं परमेश्वर की योजना च शामिल होइए या परमेश्वर साडे लिए कोई प्लान करे कि सानूं की करना पैना है? समर्पण। हालेलुया। समर्पण करना पैना और समर्पण च रहना। हालेलुया। हालेलुया। सो जे समर्पण दे विच ते सानूं पता है समर्पण करके आपां काफ़ी कष्ट विचों दी होके चलना पैना ना, कीमत दे के चलना पैना क्योंकि कष्ट कीमत मंगदा, समर्पण कीमत मंगदा। हालेलुया। तो जो उधर कोई भी गल आप प्रभु को कहते कि मैं इतना करना चाहता है उदा नहीं। जो असीं करना है तो फिर वो जो समा निर्धारित किया है, जो काम निर्धारित किया उन्होंने करना भी है। हालेलुया। सो जे लिखा मैं तेरे नाल रहूंगी, जिते तू मरूंगे तो मैं मरूंगी, जिते तू दबी जाऊंगी तो मैं दबी जाऊंगी। मौत तो इलावा सानूं कोई भी जुदा कर सकता नहीं। तेरा ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ रूथ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ नहीं बनाया। हालेलुया। रूथ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ नहीं बनाया। रूथ ਦੇ ਆਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਬਣਾਇਆ। रूथ ਦੀ ਪਿੱਤ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। रूथ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। सो रूथ ते आप देख रहे हैं कि नौनी उत्ते एक पराए मर्द के नाल यानी कि उन्होंने कह रही है घर चक के पैरों वाल लेट जा। हालेलुया। एक औरत वास्ते कोई सौखी गल नहीं, पर वो कहते बस ये रब की बंदी है ना। पहला ठीक है साडे शहर में जाके इन्हें सब कुछ लुटा लिया है, पर फिर भी उस रब के ये किया प्लान है। हालेलुया। तो वो चंगा ही होगा मैं जो होगी मैं वो करी जाना। हालेलुया। अजे को कोई प्रगट कुछ भी नहीं गा, प्रगट कुछ नहीं गा। वो अजे सिला ही चुकती है प्रोग्राम की है भला वो सिੱਟੇ ਜਿਹੜੇ बच जाते हैं कणक के कटते वो चुकन वाले। हालेलुया। पर हौली 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 देखो सो ਉਹਦੇ नौमी का प्लान है। नौमी ने दसिया नाल गल दसदे हुण इदां कर ला, हुण इदां कर ला, हुण इदां कर ला। पर साडा तो सारा लेखे देता है। हालेलुया। तुहाडे लई मेरी की योजना है, तुहानूं की बनाया है, तुहानूं कित्थे रखण दा बनाया ना, सारा कुछ साडे ते सानूं दस के फिर कहंदा आ काम कर ला फिर जे इत्थे आउणा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤੋਂ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਆਫਰ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਆ, ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਪੱਥਰ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਨ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ, ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ, ਵਾਢੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਐਂਡ ਆ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਵੱਢਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਢੀਏ ਵੱਢੀਏ ਵੱਢੀਏ, ਜਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। मैंने जो मर्जी कही हो बीजिया बीजिया आ बीजिया कुछ हो रही होवे ते मैनू कहण वाला बीजिया थोड़ी वड्डना, केड़ा वड्डना है? जेड़ा बीजिया ओही वड्डना है। कुछ डर खबरदारी आउंदी इस गल नूं समझ, जो बीजोगे ओही वड्डोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवनां नूं ध्यान करो, आपां अपनी कलीसिया विच की बीज रहे हैं, एक दूसरे विच की बीज रहे हैं, चुगलियां बीज रहे हैं, एक दूसरा विरोध बीज रहे हैं। जो करोगे वो ही तुहाडे नाल होना। जिस नाप नाल तुसीं नापोगे उहदे नाल तुहाडे लिए भी नापिया जावे। जिस तोल ना तोलोगे तुसीं भी तोले जाओगे। सो साडे लिए छेवां पत्थर दे विच बहुत ज़्यादा सिੱਖਿਆ हैगी। हालेलुया। हालेलुया। कि सानू खुदा ये सिੱਖਿਆ क्यों दे रहा है? क्योंकि सानू की दिता उन्हें मौका। हालेलुया। हालेलुया। लक आप गलत हुई है, कुछ भी बिल्कुल भी ना मसीह चल रही है, फिर भी सानू मौका दिता। ये मौका दे के अपना भेद भी साडे ते खोलिया। पुत्र आ चीज अजे भी चाहे तो की हो सकता है? बच सकता। हालेलुया। 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 ओए इधर मुंह करके इधर बैठ, तो अपनी मार तो को बुढ़ा तो नहीं मेरे लगा इधर बैठ तो हो ना। हां इधर मुंह कर ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਬੀਜੂਗਾ ਹੋਵੇ ਵੱਢੂਗਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੱਢਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬਬਲੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੈਣੇ ਲਾਉਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਣ ਕੱਟਣਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਵਾਢੀ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਵਾਢੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਹੈ। 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 8 ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ? ਘੱਟ ਵੱਢੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਗਾ ਭਲਾ? ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ वचन बीज दियो, चाहे धन दौलत बीज दियो, चाहे चुगलियां बीज दियो, जो भी बीजोगे तुहानू उपयोग होएगा मिल जाए। प्रार्थना बीज दियो, जो जो कुछ भी बीज दियो। हालेलुया। हालेलुया। बीजन वाले नू बीज मिलूगा। हालेलुया। हालेलुया। ते गां जाके वे वड्डना भी तुसी ओहो ही आ जो तुसी बीजन लई मंगिया। हालेलुया। हालेलुया। जो तुसी बीजन की इच्छा की वो खुदा ने तुहाडे को मुहैया कर दिता। हालेलुया। आ जाओ भाइयों की पर एक गल है, हाँ भाई
ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਡੇਗਾ ਘੱਟ ਵੱਢੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਵੱਡੇਗਾ। ਵੱਢੂਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ? ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਢਣ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੀਜ ਉਹੋ ਹੀ ਬੀਜੋ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਹਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੱਡੋ ਵੱਡੋ ਕੋਲ ਕੇਲੇ ਸੰਤਰੇ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਰਪਣ ਰਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾਈਦਾ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 40 ਤੋਂ 44,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ 4,500 ਜਾਂ 5,000 ਕਰੀਬ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵਜਾਣਾ ਆ? ਵੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ? ਭਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਬੀਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਫੈਲੀ ਭਲਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਭਲਾ? ਹੈ ਖਾਂਬੜੇ ਦੀ ਚਰਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਭਲਾ? ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਲ ਆ ਹਨਾ, ਚੰਗੇ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਬੀਜਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਢੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਬੀਜੂਗਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਈ ਦੀ ਜਾਂ 1000 ਦੀ ਇਦਾਂ ਅੱਧੀ ਗਾਂ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ 1000 ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਅਜਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਜਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੀਜ ਦਾ ਭੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਾ ਭੇਤ, ਬੀਜਣ ਦਾ ਭੇਤ,
ਵੱਢਣ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਖਰਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਹਨਾ, ਕਈ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਟੁੱਕੇ ਗਏ, ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮਸੀਹਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਭਰਾ, ਵਧਦੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੀਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਚਮਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਡੀ ਚ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਹਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੂਨ ਦੀ 3, 4 ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਚਾਂਦ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ, ਇਹ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਵੱਢੂਗਾ ਕੌਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੱਢਣਾ ਵੀ, 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੱਢਣਾ, 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੱਢਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬੀਜਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਖੇਤ 'ਚ ਨੱਚ ਰੱਬ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਖੇਤ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸੈਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੇਟ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀਜ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਮ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਘਾਟਵਾਦ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। रंज नाल अथवा लाचारी नाल नहीं, ਰੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ। क्यों जो परमेश्वर खुशी नाल देण वाले नूं प्यार करता है। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੀਜਣਾ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਦੇਣ ਦੇ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆ? ਦੇਣਾ। ਦੇਣਾ। ਜੋ ਦਿਓਗੀ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਕਿਰਪਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ? ਸਦਾ ਸਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ। ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਵਾਪਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ 10,000 ਕੋਈ 20,000 ਕੋਈ 30,000 ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਸ ਐਤ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ। ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਭਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਈ ਵਾਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਟ ਬਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਟ ਸਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿੰਡਾਇਆ, ਹਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਿੰਡਾਇਆ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਸਦਾ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਠ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਢੀ। ਵਾਢੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਬੀਜਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੂੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੱਟਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਗਰੂਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸੱਕਣੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੱਲਿਓਂ ਸੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਲਾ, ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਆ ਛੇਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਢੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਮਕਦੀ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਚਮਕਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਲਾੜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਰਪਣ, ਤੀਸਰਾ ਵਾਢੀ। 6:7 6 ਅਧਿਆਇ 7। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ। ਵਚਨ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਭਲਾ? ਠੱਠਿਆਂ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ। ਸੋਈ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਢੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੂਪ ਚੜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਚੰਗਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਲੱਚੇ ਟੱਪੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤਿਆਗ ਤੋਂ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਵਿਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਿਆਗ ਤੋਂ। ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨਾ ਆ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵਾਢੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲੋਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨੇ 'ਚ, ਊਠ ਕਟਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਉਗਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਊਂਟ ਕਟਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ? ਊਂਟ ਕਟਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋ? ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਠਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਹਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਗੇ ਵੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਹਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਅਗੂਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੱਢੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਡਾ ਗਿਆ? ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਵੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 9 ਅਧਿਆਇ 37 ਔਰ 38 ਹੈ। मत्ती दी इंजील 9 अध्याय 37 और 38 है। सो वाटी जो मैं तुहानू दस्सिया पहला भी कि पूरी तैयारी नूं दिखाउंदी है। वाटी उन्नी देर तक हो नहीं सकती जिन्नी देर तक फसल पक्की ना हो। हालेलुया। हालेलुया। चेलियां नूं आख्या खेती पक्की हुई। खेती तो पक्की हुई आ। पक्की हुई तो बहुत है। बहुत आ। पर वाटे थोड़े हैं। वाटे थोड़े आ। इसलिए तुसी खेती दे मालक की बेनती करो। हाँ। जो वो अपनी खेती वड्डण नूं वाटे कल देवे। हाँ। ਇਹਦਾ मतलब आ खेती किया पूरी तैयार, यानी कि वाटी लिखो, वाटी पूरी तैयारी नूं दिखाउंदी है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਵਾਢਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ?
ਆਪਾਂ ਬਣ ਜੀਏ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜੀਏ ਭਲਾ? ਵਾਢੀ। ਵਾਢੇ ਬਣ ਜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਢੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਚਮਕ ਆਊਗੀ ਛੇਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਢੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ 12 ਪੱਥਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 12 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ 11 ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਆ, ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਸਟਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਲੇਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ 12 ਪੱਥਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ? ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ। ਆਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 6ਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 12 ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਫਾਤਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਆਮੀਨ।